नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 कॉमर्स में एकाउंट विषय भाग 2 प्रकरण नंबर 5 धंधाकीय एकमना नाणाकीय पत्रको। गया विडियो लेक्चर में आपणे समझी गया कि आपणे दाखलो केवी रीते गणवानो रहेशे, शुं आप्युं हशे अने केवी रीते आपणे दाखलो करवानो छे एना विषे समजूती मेळवी चूक्या छे। आजे आपणे प्रकरणनो अने दाखला गणवा माटेनो सौथी महत्वनो जे तबक्को छे एटले के हवालानी द्वि असर, हवालानी बे असर आपवी, तो एना विषे समझीशुं। खास ध्यान राखीशुं के आपणने हवाला अथवा वधारानी जे माहिती आपी होय छे तो एमां जे हवाला हशे एनी हमेशा आपणे बे असर आपवानी छे। आ बे असरमां एक असर उधार हशे अने बीजी असर जमा हशे। तो आवा हवालामां सौथी पहलो अने महत्वनो हवालो जे तमने आवी शके छे ए छे आखर माल स्टॉक। हवे आखर माल स्टॉक तमने हवाला तरीके आव्यो होय तो एनी कई बे असर आपी शकाय ए आपणे समजवानुं छे। पण ए बे असरने समजता पहला आपणे एक वस्तु समजी लईए। ध्यान राखीशुं कॉन्सेप्ट शुं छे, सिद्धांत शुं छे, कई रीते आ बे असर आवे छे ए थोड़ीक समजवी पड़शे, पछी धीमे धीमे वांधो नथी आवવાનો। चलो सौथी पहलो शब्द पकड़ीए स्टॉक, माल स्टॉक। याद करो काचा सरवैया वखते समझेला हता, कोईपण स्टॉक होय, खास करीने आखर माल स्टॉक, तो ए धंधा माटे शुं कहेवाय? एक्जेक्टली मिलकत। कोईपण स्टॉक के जे धंधा में पड़ी रह्यो छे एवो स्टॉक ए धंधानी मिलकत कहेवाय। हवे जो मिलकत कहेवाय तो एनी कई बाकी होय? मिलकतनी कई बाकी होय? यस, ए पण बरोबर छे, उधार। तो जो आखर माल स्टॉक तमने काचा सरवैयामां आपेलो होय तो एनी उधार बाकी हशे। आ ध्यान राखीशुं थोड़ुंक। मानी लो कि तमने हवालामां नथी आपी ए माहिती तमने काचा सरवैयामां आपेली छे, तो काचा सरवैयामां एनी बाकी कई हशे? उधार। हवे याद करिए कि जो काचा सरवैयामां उधार बाकी होय तो ए क्यां लखी शकाय? तो कि पहलो ऑप्शन वेपार उधार, गई काल लखाव्युं छे, समजाव्युं छे, ए लखी नाखजो तमे विडियो जोईने। हाँ, बीजो ऑप्शन क्या उधार लखवानो? नफा नुकसानी उधार। अने तीजो ऑप्शन क्या? मिलकत लेण। चलो त्रणेय ऑप्शन वाराफरती समझीए। सौथी पहला वेपार खातानी उधार बाजू। तो वेपार खातामां स्टॉक आवे? तो के हाँ सर स्टॉक आवे छे, वेपार खातामां स्टॉक आवे, बराबर छे। तो हवे स्टॉक आवे खरो, आपणे लखवो छे क्या? उधार। तो शू आखर माल स्टॉक उधार आवे? तो के नहीं साहेब, ए तो त्यां तो शरूआतनो बैठो छे, तो शरूआतनो ज्यां स्टॉक होय ए ज जग्याए आखरनो स्टॉक तो आवे ज नहीं, एटले वेपार खातामां उधार नहीं आवी शके। ए पहलो ऑप्शन निकળી गयो। बीजो ऑप्शन नफा नुकसाननी उधार। तो नफा नुकसाननी उधार तो शुं थाय? तो के बधा खर्चा आवे। तो ये आ खर्चो तो नहीं, आ तो मिलकत छे। तो तीजो ऑप्शन मिलकत लेना आवे? हाँ सर, मिलकत लेना आवे, कारण के आखर मालनो स्टॉक मिलकत कहेवाय अने जो मिलकत कहेवाय तो ये मिलकत लेना आवी शके, कारण के एनी कई बाकी आपी छे काचा सरवैयामां उधार। तो ए जो उधार बाकी काचा सरवैयामां होय तो एनी असर तमारे क्या लखवी पड़े? मिलकत लेना। एनो मतलब जो आखर माल स्टॉक काचा सरवैयामां आप्यो होय तो, हवे आ याद राखजो, आવું पण होई शके छे। तो ए काचा सरवैयामां एनी उधार बाकी हशे अने ए उधार बाकी आपणे मिलकत लेना लखवी पड़े। परंतु मानीए के हवे काचा सरवैयामां नथी, क्या आप्यो छे? तो के सर ए आप्यो छे आपणने हवालामां। हवालामां आपेलो छे आखर मालनो स्टॉक। तो हवालामां आखर मालनो स्टॉक होय तो एनी केटली असर आवे? बे, एक उधार अने एक जमा। चलो विचार करो, हवे आ उधार अने जमा असर आपणे क्यां आपीशुं? एक असर उधार आवे अने बीजी असर जमा आवे।
ચલો ઉધાર ક્યાં આવે તો કે ધ્યાન રાખવાનું કે હવાલાની એક અસર તો આના આધારે આવતી જ હોય, હવાલાની એક અસર આના આધારે આવતી જ હોય, કારણ કે જે કાચા સરવૈયામાં નથી એના બદલે અથવા હવાલામાં છે તો ઉધાર અસર તો એની આવી જ જાય, એટલે આ અસર તો અહીંયા કેરી ફોરવર્ડ થાય, આવી અસર તો અહીંયા આવી જ શકે છે, એટલે ક્યાં મિલકત લેણા કે જે ઉધાર અસર કહેવાય. ચલો હવે બીજી અસર આપી છે આપણે જમા. એક અસર આવી ગઈ. આ દ્વિનોંધી નામા પદ્ધતિની મૂળભૂત ખામી છે, ધ્યાન રાખજો કે એક અસર તો હંમેશા ખ્યાલ આવી જ જશે. ચલો ઉધાર આવી ગયું, હવે જમા વિચારવાનું છે. હવે જમા ક્યાં આવે તો કે અહીંયા પણ 3 ઓપ્શન, વેપાર, નફા નુકસાન ને મૂડી દેવા. વેપાર, નફા નુકસાન અને મૂડી દેવા. ચલો પહેલો ઓપ્શન વિચારીએ, વેપારની જમા આવે તો કે સ્ટોક છે અને જમા અસર આપી છે તો વેપારમાં આવી શકે, ત્યાં એક ઓપ્શન છે, બરાબર. બીજો ઓપ્શન નફા નુકસાનની જમા આવે તો નફા નુકસાનની જમા તો આવક આવે એટલે ત્યાં નહીં આવે. સેકન્ડ લાસ્ટ ઓપ્શન મૂડી દેવા આવે તો કે મૂડી દેવામાં તો મૂડી આવે ને દેવા એટલે જવાબદારી આવે. સ્ટોક એ જવાબદારી નથી, એ તો મિલકત છે, એટલે ત્યાં મૂડી દેવામાં ન આવે, એટલે મૂડી દેવા ન આવે, નફા નુકસાનની જમા ન આવે. તો પહેલો જે ઓપ્શન વિચાર્યો હતો ત્યાં તો લખી શકાય ને કે ત્યાં રસ્તો છે, ત્યાં ઓપ્શન છે, બરાબર. તો આપણે ત્યાં લખીશું એટલે આવશે વેપાર ખાતે, કઈ બાજુ પર? જમા બાજુ પર. ક્લિયર. તો આખર માલ સ્ટોક જો હવાલામાં હોય તો એની 2 અસર આવે, ક્યાં? વેપાર ખાતે જમા અને મિલકત લેણા. તો આખર માલ સ્ટોક હવાલામાં હોય તો એની 2 અસર, વેપારમાં જમા અને મિલકત લેણા. ક્લિયર. હવે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને આખર માલના સ્ટોકના હવાલામાં કદાચ યાદ ન રહે, અથવા ચલો યાદ રહે છે તો પણ શબ્દ એક યાદ રાખીશું જેથી ઝડપથી આવડી જાય. શું? તો કે વેજ મિલે. વેજ મિલે. હા, આને આપણે વેજ મિલે કહીશું, વેજ મિલે. આમ તો દિલ મિલે, દિલ મિલે, હા સોંગ છે કેવું, હા, પણ આપણે અહીંયા વેજ મિલે. हाँ, यहाँ पे वेज खाना मिलता है, हाँ वेज मिले. ओके, तो वेज એટલે વેપારની જમા અને મિલે એટલે મિલકત લેણા. તો આખર માલનો સ્ટોક, સ્ટુડન્ટ હવે આવું જ બોલે છે, વેજ મિલે. હા, આખર માલ સ્ટોક વેજ મિલે, વેપારની જમા અને મિલકત લેણા. હવાલામાં હોય તો, જો કાચા સરવૈયામાં હોય તો ઉધાર બાકી તરીકે મિલકત લેણા જ આવશે. ક્લિયર. ચલો હવે બાકીના થોડાક ઝડપથી સમજીશું. નેક્સ્ટ છે ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા. હવે ચૂકવવાનું જો બાકી હોય, બાકી એટલે કામ કરવું પડે, બાકી છે એટલે ટેન્શન થાય. હા, જવાબદારી છે આપણા માથે, અને જવાબદારીની કઈ બાકી હોય? જમા. જવાબદારી જમા યાદ કરો, કાચું સરનું યાદ હોવું જોઈએ. હા, આ પ્રકરણમાં થોડુંક કાચું સરનો કન્સેપ્ટ યાદ હશે ને તો થોડોક ફાયદો થશે, બરાબર. તો ચૂકવવાના બાકી છે એટલે જો કાચા સરવૈયામાં હોય તો એની જમા બાકી હોય, અને જમા બાકી ક્યાં આવશે તો કે ફરી 3 ઓપ્શન વિચારે ઝડપથી. વેપારની જમા તો કે નહીં સર, સ્ટોક જ આવે, માલ જ આવે ને ખર્ચા ખરીદીને આવે, એટલે આનો ઓપ્શન નથી. આ તો બાકી છે, જવાબદારી છે, ટેન્શન છે, નહીં આવે. નફા નુકસાન જમા, ત્યાં તો આવક આવે. હા, આ તો ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા છે એટલે એ નહીં આવે, ત્યાં ગતું. ત્રીજું મૂડી દેવા, ત્યાં મૂડી આવે અને દેવા આવે. દેવાનું બીજું નામ જવાબદારી. તો ચૂકવવાનું બાકી, દેવું છે, જવાબદારી છે, જમા બાકી છે, એટલે આવશે મૂડી દેવા. ક્લિયર. ચલો હવે એક અસર તો એ કેરી ફોરવર્ડ થશે જ. હવાલામાં 2 અસર આવે, એમાંથી એક અસર તો આપી જ દેવાય, બરાબર છે. એટલે એક અસર ઉધાર આવે ને બીજી અસર જમા આવે. ચલો જમા અસર મેં પહેલાં લખી દીધી આ બાજુ, અહીંયા ઘડી ઉધાર અસર આવશે. તો હવે આ અસર તો અહીંયા આવી જ જશે, આ અસર તો અહીંયા આવી જ જશે, જમા અસર.
તો હવે બીજી અસર કઈ આવશે? આ એક અસર અહીંયા લખી દઉં છું, મૂડી દેવા જમા. હવે ઉધાર ક્યાં આવે? તો કે ઓપ્શન વેપાર, નફા નુકસાન, મિલકત. હવે જો ધ્યાન રાખજો, જે વસ્તુ જવાબદારી કે મૂડી છે એ મિલકત તો હોય જ ન શકે. જેવું અહીંયા સમજાતા કે જે મિલકત છે એ જવાબદારી ન હોઈ શકે, એવી રીતે જે જવાબદારી છે તે મિલકત ન હોઈ શકે. એટલે એક કેન્સલ થઈ ગયું, ત્યાંથી નીકળી ગયું. તો હવે શું રહ્યું? વેપાર અને નફા નુકસાન. તો વેપારમાં શું આવે ઉધાર બાજુ પર? તો કે સ્ટોક આવે, માલ આવે અને ખરીદીને લગતા ખર્ચા આવે. ખર્ચા એટલે આ ખર્ચો કયો છે? દાખલામાં પ્રશ્નમાં તમને નામ આપશે કે ચૂકવવાનું બાકી શું છે, એ ખર્ચનું નામ આપશે. તો જે ખર્ચનું નામ આપ્યું હોય એને અસર થાય. એટલે જો એ ખર્ચો વેપારને લગતો હોય તો વેપારમાં ઉધાર કરવાનો, અને જો એ ખર્ચો નફા નુકસાનને લગતો હોય તો નફા નુકસાનને કરવાનો. તો ઉધાર અસર ક્યાં આવશે? તો કે વેપાર પણ આવી શકે અને નફા નુકસાનમાં પણ ઉધાર આવી શકે. બરાબર? એટલે એ ખર્ચો છે, એટલે ખર્ચા તરીકે તમારે વેપાર અથવા નફા નુકસાનમાં ઉધાર લખી શકો છો. ખર્ચો કયો છે એ જોવું પડે. હવે ઓલરેડી જે ખર્ચો હશે એની અંદર આ ચૂકવવાનો બાકી બીજો વધારાનો થશે. પગાર 10,000 ચૂકવેલો અને બીજો 2,000 ચૂકવવાનો બાકી છે, એનો અર્થ શું થાય? તો કે 10 ચૂકવ્યો ને 2 બાકી, એટલે ખર્ચો તો આપણો 12,000નો જ બોલે ને, 12,000નો જ ખર્ચો કહેવાય. તો 10 + 2 એટલે 12 થઈ જાય. તો જે ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ છે એ વેપાર અથવા નફા નુકસાન જે ઉધાર લખીએ એમાં લખીશું કેવી રીતે? તો કે જે તે ખર્ચમાં પ્લસ, જે તે ખર્ચમાં શું કરી દઈશું? પ્લસ કરી દઈશું. એ ખર્ચો જે હશે તે વેપારનો હોય તો વેપારમાં, નફા નુકસાનનો હોય તો નફા નુકસાનમાં, પગાર હોય તો પગાર, મજૂરી હોય તો મજૂરી, આવક માલ ગાળા ભાડવું હોય તો આવક માલ ગાળા ભાડવું, અને જાહેરાત ખર્ચ હોય તો જાહેરાત ખર્ચ, ભાડું હોય તો ભાડું, વીમો હોય તો વીમો, જે ખર્ચો હશે તે એમાં પ્લસ કરી દઈશું. તો ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા એની બે અસર શું આપીશું? તો કે જે તે ખર્ચમાં પ્લસ. આપણે એવી રીતે સમજીશું, એ ખર્ચ કાં તો વેપારમાં હશે અથવા નફા નુકસાનમાં હશે, જ્યાં આવશે ત્યાં આપણે એને પ્લસ કરી દઈશું. અને બીજી અસર મૂડી દેવા, મૂડી દેવા બાજુ પર. બરાબર? ચલો હવે આ કન્સેપ્ટ ખ્યાલ આવી ગયો તો બાકીના 1, 2 ને 3 આવડી જાય, કારણ કે બધું ઓપોઝિટ જેવું છે. ચૂકવવાનું બાકી એટલે જવાબદારી, એટલે જમા બાકી એટલે મૂડી દેવા. તો એનાથી ઓપોઝિટ છે અગાઉથી ચૂકવેલ, અગાઉથી ચૂકવી દીધું છે. હા, તો બાકી એટલે જવાબદારી, પણ અગાઉથી એટલે લેણું, મિલકત તરીકે એને લેણામાં સમજીશું. તો એ અગાઉથી જે ચૂકવી દીધું છે એ તમારું લેણું થઈ ગયું. કોઈ પૈસા તમે એડવાન્સમાં આપી દીધા હોય અને હવે આપણે એ કામ ન કરાવવું હોય કે વસ્તુ નથી લેવી તો એ પૈસા આપણને પાછા મળી શકે છે, આપણે લેણા થયા છે. તો એને આપણે કહીશું અગાઉથી ચૂકવેલો ખર્ચ. તો જો અગાઉથી ચૂકવેલો ખર્ચ તમને કાચા સરવૈયામાં હશે તો એની ઉધાર બાકી હશે. ઉપરના કરતાં રિવર્સ વિચારવાનું એટલે બધું આવડી જાય. અગાઉથી એટલે ઉધાર બાકી છે, અને ઉધાર બાકી ક્યાં આવે? આનાથી ઓપોઝિટ મિલકત, લેણું છે એટલે આવશે મિલકત લેણ. હવે એ જ વસ્તુ હવાલામાં હોય તો બે અસર આવે, એક ઉધાર અને બીજી જમા. ઉધાર અસર ક્યાં આવે? તો કે એક અસર તો આવી ગઈ ઉધાર અસર, એટલે મિલકત લેણા આવી જશે. મિલકત લેણા તો આવી ગયું. હવે બીજું ક્યાં આવે? તો કે જો ધ્યાન રાખજો, મેં પહેલાં જ સમજાવી દીધું છે કે મિલકત હોય તો મૂડી ન આવે, મૂડી હોય તો સામે મિલકત ન આવે, એટલે એક ઓપ્શન જતો રહ્યો મૂડી દેવાનો. તો હવે રહ્યો વેપાર, નફા નુકસાન. ચલો વેપારમાં આ છે ખર્ચા, તો ખર્ચા વેપારમાં બી હોય ને નફા નુકસાનમાં પણ હોય, એટલે આવશે ક્યાં? તો કે વેપાર અથવા નફા નુકસાન ખાતામાં જમા. પણ સર ખર્ચા તો જમા ન હોય, ખર્ચા તો ઉધાર હોય સાહેબ. વિચારજો. હા,
આપણે અસર આપવાની છે જમા વેપાર અથવા નફા નુકસાનમાં, અને એ અસર છે ખર્ચને લગતી. હવે ખર્ચા તો વેપાર કે નફા નુકસાનમાં જમા ન જોવા મળે, એ તો ખર્ચા ક્યાં હશે? ઉધાર. તો જમામાંથી ઉધારમાં જવું છે. લોજિક યાદ કરજો. ડુ નોટ ચેન્જ ધ વે. રસ્તો બદલવાનો નહીં. જમા છે તો જમા જ લખવાનું. પણ સર ખર્ચા તો ઉધાર હોય તો જમા કેમ ના લખીએ? તો જાઓ ઉધાર જવું હોય તો જાઓ, હું ક્યાં ના પાડું છું, જાઓ. પણ જવાનું કેમ? હા, સિગ્નલ બતાવીને, લાઈટ ચાલુ કરીને, હાથ બતાવીને, અને આપણા માટે નિશાની લઈને જાઓ. કઈ નિશાની? યસ, માઇનસની. તો આપણે જેવી રીતે અહીંયા આગળ જે તે ખર્ચમાં પ્લસ કર્યું હતું એના બદલે આપણે લખીશું જે તે ખર્ચમાંથી ઓપોઝિટ જઈશું એટલે માઇનસ. ક્લિયર? તો અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચાની બે અસરમાંથી પહેલી અસર જે તે ખર્ચમાંથી માઇનસ, અને બીજી અસર મિલકત લેણા. બરાબર છે? તો આ રીતે અગાઉથી ચૂકવેલા ખર્ચા. હવે આ બંનેનું ઓપોઝિટ સામે છે. આનું ઓપોઝિટ ત્યાં અને આનું ઓપોઝિટ અહીંયા છે. નેક્સ્ટ છે મળવાની બાકી આવક. ફરી પાછું બાકી છે, પણ આ વખતે બાકી શું છે? આવક મળવાની બાકી છે. પેલું ચૂકવવાનું બાકી હતું એટલે જવાબદારી થઈ. આ મળવાની બાકી છે. મળવાની બાકી એટલે લેણું કહેવાય. કોઈ રકમ કોઈની પાસેથી લેવાની છે, લેણી છે. એટલે કાચા સરવાયામાં હશે ને તો એની ઉધાર બાકી હશે, અને એ ઉધાર બાકી આપણે લખીશું મિલકત લેણા. આ બધાની આ અસર આવતી નથી, ધ્યાન રાખીશું. પણ આ તમને સમજ પડે એટલા માટે તમને સમજાવી રહ્યો છું. કન્સેપ્ચ્યુઅલી થોડું ખ્યાલ વધારે આવે. બરાબર? બાકી ફટાફટ અસર તો કોષ્ટક બનાવીને લખી દેવાય. આખર માલનો સ્ટોક મોઢે કરી લેજો, વેપાર જમા મિલકત લેણા. આવું આપણે મોઢે નથી કરવાનું, સમજવાનું છે. સમજશો ને તો 10 હવાલા આવડી ગયા ને પછી બી આવડી છે, 50 હવાલા આવડી જાય. પણ જો મોઢે કરવાનું છે ને તો 50 હવાલા પણ ઓછા પડશે. 51 52 આવી ગયા તો નહીં આવડે. પણ આ 10 સમજ્યા હશે ને તો 52 55 શું 100 હવાલો આવે ને, 100માં નવો કોઈ હવાલો, તોય વિચારીને તમને જવાબ આવડી જાય. હા, એટલા માટે સમજવું જરૂરી છે. આ એક વખત લોજિક ક્રિએટ થઈ જશે ને પછી તમને વાંધો નહીં આવે. ઓકે, ચલો આગળ જઈએ છે. તો ઉધાર બાકી છે. હવે હવાલામાં બે અસર તો આવે, એક ઉધાર ને એક જમા. એક અસર તો કોપી કરી લેવાની મિલકત લેણા, જે ઉધાર છે. હવે આપવી છે જમા અસર. જમા અસર શેમાં આપવી છે? આવકમાં જમા આપવી છે. અપાય કે ન અપાય? અપાય. તો આવક ક્યાં આવે? તો કે ધ્યાન રાખજો, ખર્ચા વેપારમાં આવી શકે, ખર્ચા વેપારમાં આવે છે, પણ આવક વેપાર ખાતામાં છે જ નહીં. વેપાર ખાતામાં ખાલી ખરીદીને લગતા ખર્ચા જ છે. હા, એટલે બધી આવકો આવશે ક્યાં? યસ, નફા નુકસાન ખાતામાં. ત્યાં જ ઓપ્શન છે કે ત્યાં તમે જમા કરી શકો. બરાબર? બીજા અર્થમાં લખવું હોય તો જે તે આવક જમા જ હોય અને જમા જ કરવી છે એટલે જે તે આવકમાં પ્લસ કરી શકો છો, ઉમેરી શકો છો. આવક હોય જમા અને તમારે અસર પણ જમા જ આપવી છે એટલે જમામાં જમા પ્લસ થઈ શકે. બરાબર? તો મળવાની બાકી આવકની બે અસર, એક જે તે આવકમાં પ્લસ અને બીજું મિલકત લેણ. એનાથી ઓપોઝિટ અગાઉથી મળેલી આવક, એવી કોઈ રકમ કે જે મને એડવાન્સમાં મળી ગઈ છે. પૈસા તમે મને પહેલાં આપી દીધા છે, એનો મતલબ મારે એ કામ કરવું પડશે. હવે પહેલાં જ પૈસા આપીને મારું મોઢું બંધ કરી દીધું, લો સાહેબ, એટલે મારે હવે કામ કરવું જ પડે. અને જો એ કામ ન કરું તો પૈસા પાછા આપવા પડે. બેમાંથી એક તો થાય જ. કાં તો મારે કાર્ય કરવું પડશે, કાં મારે ફરજ બજાવવી પડશે, અથવા
મારે રૂપિયા નાણાં રકમ પરત કરવી પડશે. બેમાંથી એક તો મારી જવાબદારી છે જ. જો મને અગાઉથી પૈસા મળી ગયા હોય તો, અગાઉથી આવક મળી ગઈ હોય તો અગાઉથી મળેલી આવક જો કાચા સરવૈયામાં હોય તો એની જમા બાકી હશે, કારણ કે જવાબદારી છે, અને જવાબદારી છે એટલે આવશે મૂડી દેવા. હવે હવાલામાં હોય તો એક અસર ઉધાર, એક અસર જમા. તો એક અસર જમા તો અહીંયા કેરી ફોરવર્ડ થાય, મૂડી દેવા. હવે બીજી અસર ઉધાર આવે. બોલો ક્યાં આવે ઉધાર? તો કે જો મૂડી દેવા આવી એટલે મિલકત લેણા આવશે નહીં, અને આવકની વાત છે એટલે વેપાર ખાતોય નહીં આવે, એટલે આવશે ક્યાં? નફા નુકસાન ખાતે. પણ સાહેબ આવક તો જમા હોય ને. હવે એ આવક જમાની અંદર તમારે અસર ઉધાર આપવી છે, તો જમા છે અને અસર ઉધાર આપવી છે, તો ક્રોસ થઈ ગયો ને, રિવર્સ. તો રિવર્સ થાય તો શું કરવાનું? નિશાની બદલી રાખવાની. તો શું કરવાનું? જે તે આવકમાંથી યસ માઇનસ કરી દેજો. તો અગાઉથી મળેલી આવકની બે અસર, જે તે આવકમાંથી માઇનસ બાદ થશે, અને બીજું મૂડી દેવા લખાશે. ક્લિયર? તો આ રીતે આ 5 હવાલા આજના વિડીયો લેક્ચરમાં તમારે સમજવાના છે. હવે આ 4 હવાલાને પણ શોર્ટકટમાં યાદ રાખવા હોય તો શું કરીશું? તો કે એના માટે એક લોજિકલ સ્ટેપ છે. બરાબર છે? એક યાદ રાખજો કે બાકી એટલે પ્લસ, અને અગાઉથી એટલે માઇનસ. બાકી શબ્દ આવે તો શું અસર આપવાની? પ્લસ. અને અગાઉથી શબ્દ આવે તો માઇનસ. પ્લસ કરો તો સેમ સાઈડ, અને માઇનસ કરો તો વિરુદ્ધ સાઈડ, ઓપોઝિટ સાઈડ. આવું યાદ રાખજો. એનો અર્થ પછી સમજાવું છું તમને. બરાબર છે? પણ પ્લસ તો સેમ સાઈડ અને માઇનસ તો વિરુદ્ધ સાઈડ. આ એક યાદ રાખવાનું. બાકી એટલે પ્લસ, અને પ્લસ એટલે સેમ સાઈડ, અગાઉથી એટલે માઇનસ, અને માઇનસ એટલે વિરુદ્ધ સાઈડ. હવે શું છે જરા જોઈએ. તો બાકી એટલે પ્લસ, તો જ્યાં બાકી શબ્દ છે એ પ્લસ છે. જે બાકી હોય એમાં પ્લસ કરવાનું. જે બાકી હોય તે, ખર્ચ બાકી છે તો ખર્ચમાં પ્લસ. અહીંયા પણ બાકી છે. જો શબ્દ બાકી છે, શું બાકી છે? આવક. તો આવકમાં પ્લસ થઈ ગયું. એટલે બાકી એટલે પ્લસ. આ એક અસર થઈ, આ એક અસર. અને અગાઉથી એટલે માઇનસ. હને? તો અગાઉથી માઇનસ. શેમાંથી માઇનસ? તો જે ખર્ચ છે એમાંથી માઇનસ, જે આવક છે એમાંથી માઇનસ. એટલે બાકી એટલે પ્લસ, અને અગાઉથી એટલે માઇનસ. આ એક અસર થાય. બીજી અસર માટે તો પ્લસ કરો તો સેમ સાઈડ. અહીંયા સાઈડનો અર્થ જમણી અને ડાબી બાજુ લેવાનું છે. જમણી અને ડાબી બાજુ એવું અર્થઘટન કરવાનું છે. એટલે કે સમજીએ તો આ નફા નુકસાન ખાતું છે, અને અહીંયા ગાડી આ પાકું સરવૈયું છે. તો આ ઉધાર, આ જમા, આ મૂડી દેવા, અને આ મિલકત લેણા. હવે શું કરે? જો બાકી એટલે પ્લસ. તો જો ખર્ચો બાકી હોય તો ખર્ચમાં અહીંયા પ્લસ કરીશું. ખર્ચો ઉધાર હોય ને, એટલે ખર્ચમાં શું કરીશું? પ્લસ. અને પ્લસ કરો તો સેમ સાઈડ ડાબી જમણી જોવાનું. એટલે એ જ લાઈનમાં ડાબી બાજુ છે ને, તો પ્લસ પણ ડાબી બાજુ, બીજી અસર અહીંયા જ આવે. તો પ્લસ કરો તો સેમ સાઈડ. જોઈ લો, ચેક કરો. ચૂકવવાના બાકી ખર્ચા હોય ઉધાર, એટલે ઉધારમાં પ્લસ કર્યું તો તમારી બીજી અસર અહીંયા જ આવી, મૂડી દેવા. નેક્સ્ટ ઓપ્શન સમજીએ. મળવાની બાકી આવક બાકી. તો આવક ક્યાં હોય? તો કે આવક જમા હોય. તો અહીંયા પ્લસ કરો. બાકી એટલે પ્લસ, અને પ્લસ કરો તો વિરુદ્ધ સાઈડ, ઓપોઝિટ. તો સોરી, પ્લસ કરો તો સેમ સાઈડ. ભૂલી ગયો. પ્લસ કરો તો સેમ સાઈડ, તો સેમ બાજુ ઉપર અહીંયા આગળ અસર આવે. ચેક કરો.
एक ज मिनिट लागशे हवे के मळवानी बाकी आवक प्लस अने बीजू मिलकत लेणा। तो जुओ आ मिलकत लेणा ज छे। क्लियर। नेक्स्ट ऑप्शन अगाउथी एटले माइनस। तो अगाउथी तो माइनस खर्चमांथी माइनस। माइनस करो तो विरुद्ध साइड तो डाबी बाजू नहीं सामे जवानुं जमणी बाजू पर। चेक करो माइनस नी बीजी असर अगाउथी चूकवेला छे ते खर्चमांथी माइनस अने मिलकत लेणा तो खर्चमांथी माइनस अने मिलकत लेणा थई गयुं। लास्ट आवकमांथी माइनस अगाउथी मळेल होय तो आवकमांथी माइनस अने आवकमांथी माइनस करो तो विरुद्ध साइड एटले मूडी देवा एटले अहींयाथी ऑपोजिट मूडी देवा माइनस। क्लियर। तो आ रीते याद रखजो कि बाकी एटले प्लस ने प्लस करो तो सेम साइड अगाउथी एटले माइनस अने माइनस करो तो विरुद्ध साइड। आ तो खास आखा चेप्टर में तमने बहु ज काम लागशे। ज्यां ज्यां अटको त्यां घणो बधो फायदो तमने अंते थशे। पण अहींया साइडनो अर्थ उधार जमा लेवानो नथी, साइडनो अर्थ डाबी अने जमणी बाजू लेवानो छे। क्लियर। प्रेक्टिस करशो एटले आवडी जशे। तो आजना माटे आटलू ज छे। एक वखत याद कर दो आखर मालनो स्टॉक वेज मिले पछी चूकववाना बाकी बाकी एटले प्लस ने प्लस करो तो सेम साइड अगाउथी चूकवेल अगाउथी एटले माइनस अने माइनस करो तो विरुद्ध साइड। त्यार पछी मळवानी बाकी आवक तो जे ते आवकमां प्लस अने मिलकत लेणा अने अगाउथी मळेल आवक जे ते आवकमांथी माइनस अने मूडी देवा। तो खास ध्यानथी समझी लेजो। आनी पीडीएफ पण तमने मोकलीश ए पीडीएफ मांथी तमे लखी शको छो ने एनी पहेला पीडीएफ मोकलवामां वहेलुं मोडुं थाय तो आना आधारे तमारे लखवानुं रहेशे। तो जेने स्क्रीनशॉट पाडवो होय तो स्क्रीनशॉट पाडी शको छो झड़पथी।